Good morning, everyone. As we know, we have started a topic about liberalizations. Okay, in the previous class, we have studied, as you know, we have studied what is liberalizations. Okay, as I told, hope everyone know what is liberalization. Okay, once again, I explain, recall what is liberalizations. As I told, we can say it is a process, or we can say elimination. Okay, it is a process, or we can say elimination of elimination reduce ಮಾಡಬಹುದು ಏನು reduce ಮಾಡ್ತಾರೆ control of state over economic activities ಮತ್ತು ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ autonomy ಕೊಡ್ತದೆ I think autonomy meaning I have told autonomy ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಅನ್ಬೋದು ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಂಥ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗಬಹುದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ಬೋದು ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ liberalization means removing some artificial government restrictions. As I told, which are the artificial government restrictions which have removed? I think everyone know which restrictions uh, have removed in liberalizations. Hope everyone know what are the some restrictions which they have removed. Okay, wait a minute. Okay, and wait a minute. Okay, okay, wait a minute. The barriers means what are the some restrictions which we can remove, like tax policy have been restrictions are there, foreign investment restrictions are there, accounting regulations we can say, or we can say some legal issues. Means all are the this reduces all obstacles. Obstacles means ಏನನ್ಬೋದು problems. A few restrictions over the control of economy of the private sector. So this meaning we have studied and some objectives I think everyone know we have studied in the previous class. The simple meaning of liberalization means we can say means where some artificial government restriction have been removed. All restrictions remove ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ few restrictions remove ಮಾಡ್ಯಾರ like foreign investment ಮೊದಲ ಅಷ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಭಾಳ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸಪೋಸ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಸಪೋಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತು ಸಮ್ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತು ಅಂಥ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ. So now we will study, in today's class we will study what is the impact of liberalizations. Okay, in an impact agyo. Okay, wait a minute. See, in an impact have been of liberalizations. In an impact bando. See, first impact we can say increase in private and foreign investment. First impact bantu. Second impact ado ಏನದು turnover increase ಆಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇದೇನು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕೇಮ್. ಇದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕೇಮ್. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ increase in private and foreign investment. ಇದರ ಮೇಲೇನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಏನೇನು ಗುಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಯಿತು ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದರ ಜೊತೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಆಯಿತು. ಸಿ ದ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ enormous boost to the private and foreign investment in the industrial sector. ಏನು ಅನ್ಬೋದು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೊಬಲೈಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಯಾವಾಗಿದು ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಆತು 1261 crore ಮೊಬಲೈಸ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಇನ್ 1991 ಒಳಗೆ. Same way, in the year 1994 to 1995, the amount have been increased to 27,621 crore is profit ಆಯಿತು. ಹೆಂಗಾಯಿತು ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು
ವೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆದು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಡಾಟಾ ತೋರಿಸಿರಿ 1991 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆತು, ಮತ್ತಿನ್ 1994 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು. ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೋರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂಮ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದ್ಯಾಟ್ impact ಏನಾಯ್ತು, increase in private sector as well as foreign investment ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. So this was the first impact. Second impact is means increased turnover. ಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ವಿಟ್ನೆಸಿಂಗ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರೋ ಆದವು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹೆಂಗೆ ಆತಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ increase the number of industries. ಅದು ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆದಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಏನಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ we will start a manufacturing of two-wheeler cars, four-wheeler cars ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾರ ಗಾಡಿ ಖರಾಬ್ ಆದಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವನ್ ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂದ್ರೆ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಓಪನ್ ಎನಿ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಶೋರೂಮ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋ ಆದಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸಪೋಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅದು ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ಸ್ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಏನರ ಖರಾಬ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ಸ್. ಅವರು others people can open the repair shops or servicing shops. If you have a four-wheeler cars, we go to the servicing shop. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು. ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಪೇರ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುವರ್ ಪೀಪಲಿಗೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಏನಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಗೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ turnover. I think everyone have understanding or not. So this was about the increased turnover. Understanding increased turnover ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, when liberalizations implement ಆಗಿತ್ತು, ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಎದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫ್ಯೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಪೋಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸಪೋಸ್ ಬ್ಯಾರೆ ಸೇಮೇ ಹ್ಯೂಜ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆದಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್
The next we have improved competitiveness. Competitiveness ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರು. Another huge number of competition have been arrived. The sales as well as the profit of the Indian companies have increased to large extent. Okay, the sales in it as well as in the profit of Indian companies ಏನಾಯ್ತು large extent ಒಳಗೆ increase ಆಯ್ತು. The ratio of export to the sales has also increased. ಅದೂ increase ಆಯ್ತು. ಸಪೋಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಅದೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಶೋವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ಸೋ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆದು ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಭಾಳ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಿದು ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆದು, ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಮೆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆದು. ಎಂಟರ್ಡ್ ಆಡ್ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್. ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೆಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು, ಸೇಲ್ಸ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು, ಹ್ಯೂಜ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಇಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಅದರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ boom as a increase in global market. ಅದರ ಜೊತೆ ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು, ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ another impact. We have foreign investment. Once the liberalization have been implemented, huge number of foreign investment have been happened. Liberalization had effect on foreign direct investment. FDI implement ಆದ್ರು. FDI ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರೇನೇನೇನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದೇ ಅರ್ನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನದೋ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಸಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಫಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 80% ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನೇನು ಅವಾಗೇನಿತ್ತು ಮೋರ್ ದೆನ್ 80% ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿನ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಅವರು ಅಲೌಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗೇನಿತ್ತು ಮೊದಲು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತು ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ 1991 ಪಾಲಿಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೌಡ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐನು ಅಲೌ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅವಾಗೇನಿತ್ತು ಮೋರ್ ದೆನ್ 80% ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಡೂ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, as well as they can invest in wide range of activities. Apart from this technology, in other sector also
they can invest their fund, that is called as foreign investment. Okay, next we have, so this was about the impact of liberalizations. Okay, what are the advantages of liberalizations? ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, some other mining of gold and diamond. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಅದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಒಳಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆ ಫಾರಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದವು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದರ ಮೇಲೂ ಸಮ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೀನ್ಸ್ ವೇ ದಿರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 million populations, no need of taking permission. Suppose there is a population of more than 1 million, or business start ಮಾಡಬಹುದು, industry start ಮಾಡಬಹುದು, but 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಯ್ತು, ಫಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆ ಪಾವರ್ಟಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ, ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು, ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಕ್ತು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. See, the first advantage is delicensing. Andre delicensing of industry means government removed the license in some industries. Okay, some industries ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, government ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, license have been removed. Okay, removed in the lengthy process of obtaining licensing. It helps people to obtain people to open business easily, further helps economy increasing competition and nation's performance. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು, huge lengthy process ಇತ್ತು to obtain a license. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು, suppose to start any business, to take any license, ಅವಾಗೇನಿತ್ತು ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಪೋಸ್ 10 pages ಆಫ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐತಿ, ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 5 ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಮೊದಲ್ ಏನಿತ್ತು, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅವಾಗೇನಿತ್ತು, ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲೆಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎದಕ್ಕೆ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ, ಟು ಓಪನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ the performance of the nation will be improved. So this was about the first advantages, de-licensing of industries. Andre government ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಲ್ ಓವರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು, ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ FDI. ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹ್ಯೂಜ್ ಅವರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅವರಿಗೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಯಾರ್ಯಾರದ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಯಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್
foreign investors can invest up to 49%. Up to 49% company's ownership should remain with hands on Indian. Okay, at present or yes, investment ಮಾಡಬಹುದು 49% of companies ownership if FDI ಮಾಡಬಹುದು should remain with Indian ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. So these were the two advantages which we have studied. First was delicensing of industries. Licensing remove ಮಾಡಿದ್ರು only in some industries. Lengthy process ಇತ್ತು ಮತ್ತು process ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು. But next was increase FDI. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ FDI. Next, the remaining advantages we have. Others we have increase in foreign technology. Okay, increase but foreign technology increase agdu. Suppose any country have using best technology, adu technology no import ಮಾಡಬಹುದು. We can utilize that here. Illen ಮಾಡಿದ್ರು this results affects to increase in import of foreign technology to use advanced level of technology, so business can run effectively as well as efficiently. Illen ಮಾಡಿದ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು? ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ or company or any industry sector want to import foreign technology or import ಮಾಡಬಹುದು like of advanced level of technology or import ಮಾಡಬಹುದು, so the business can run effectively as well as efficiently. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಏನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಾರಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಫಾರಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ, ಅವ್ರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. They can import. ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಟು ರನ್ their business effectively as well as efficiently. So this was about the increase in foreign. This was okay. Next is industrial location. Okay, industrial location ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? As removing the unwanted rules. Now the company can set up industrial location where business can run effectively. As before, it takes huge time to take permission from the government to set up industry in different location. But illen ಮಾಡಿದ್ರು some unwanted rules remove ಮಾಡಿದ್ರು. Now the illen ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು unwanted rules remove ಮಾಡಿದ್ರು. Here the company ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು can set up industrial locations. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು can set up industrial location setup ಮಾಡಬಹುದು where business can run effectively. They can choose the location, but government permission ತಗೋಬೇಕು. Where the business can run effectively. Before ಏನಿತ್ತು, it takes huge time to take permission from the government to set up any industry in different locations. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಅದಾವ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮತ್ತು ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು? ಮೊದಲು ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಟಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 million ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ 1 million ಅಂದರೆ 10 lakh ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಐತಿ, ದೇ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 25 kilometer that or business start ಮಾಡಬಹುದು. So this was about the industrial location. Okay, next we have okay faster growth and poverty reduction ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ due to rise in export and import, it also help to grow economy. Okay, ಇಲ್ಲೇನಂತ due to rise in export ಜಾಸ್ತಿ ಅದು, import also, it will help to grow the economy to grow fast, and it also helps to reduction in poverty. Nowadays ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, in 4th sem we will study in detail about balance of payment. Nowadays what happens, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ.
ಇಷ್ಟೇ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಸಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅದಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಕಾರ್ ಅದಾವ. ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಕಾರ್ ಅದಾವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಇಯರ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ 1000 ಕಾರ್. ಇನ್ 1 ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ 1000 ಕಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ 1000 ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೌಡೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಕಡೆ ಫಾರಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಫಾರಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಲರ್ ಅದಾವ, ಯೂರೋ ಅದಾವ, ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೇಮೇ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ನೌಡೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆನೋವೋ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅದಾವ, ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಇಯರ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾವೆ, ಫಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಫಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಡ್ಯೂ ಟು ರೈಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾವೆ, ಎಕನಾಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಇಫ್ ಯು ಅರ್ನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಮೀನ್ಸ್ it will also reduce the poverty. So this was about the faster growth and poverty reduction. Okay, understood about this? What advantages? We'll complete disadvantages on that one. See, next we have what are the disadvantages. First we have increased dependence and loss in domestic unit and unbalanced economy. Okay. See what happened in increased dependency. As a result, increasing foreign trade, nation goes dependence in technology like material, etc. If any breakdown happened, cause to the loss of the industry or business. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು, ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು. ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ರಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಲಾಸ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ foreign trade, nation goes dependence means it is very cheap from the foreign countries like China. It cause loss of domestic unit as nobody wants to buy domestic products. Means loss in domestic unit means you are using import ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಅದರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಚೀಪ್ ಆಗ್ತಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈನಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಚೀಪ್. ಪೀಪಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೀಪಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅದರ್ ದೆನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೈ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬೈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದು ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಮೇಕ್ಸ್ to unbalanced economy means depend on other countries. It fluctuates happens in foreign economy and it also makes fluctuate economy means ಏನಾಗ್ತಾವ, ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಓಕೆ, nowadays also we are following foreign culture also. ಓಕೆ, ಫಾರಿನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಅದರ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ವೇರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್
unit, because once we have using importing from other countries means our price ಏನಿರ್ತಾವ cheap ಇರ್ತಾವ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು continuously purchase ಮಾಡ್ತೀರಿ, other than we are not purchasing our domestic units. Last we have unbalanced economy, means we are depending upon other countries, it means sometime it will become unfluctuate. So these were the advantages, disadvantages and impact we have studied in the today's class about liberalizations. Next we will start about privatizations and globalization after. Okay, next class we will study that. Okay.